मुजफ्फरनगर च महापंचायत च केंद्र खिलाफ गरजे किसान लीडर। फसलों के रेट नहीं तो वोट नहीं का दिता नारा। बोले भावें 2024 तक दिल्ली दी सरहदां ते बैठना पै जावे, नहीं हटांगे पिछे। 25 की थां हुण 27 सितंबर नूं होवेगा भारत बंद। महापंचायत दौरान संयुक्त किसान मोर्चे वालों ऐलान। खेती कानूनां खिलाफ आवाज बुलंद करनगे किसान। गिदड़बाह किसानों ने किया कांग्रेसी विधायक राजा वड़िंग का विरोध। काफले नूं विखाए काले झंडे। किसान MLA तो करना चाहते सी खेती कानूनां ते सवाल जवाब। टीचर्स डे मौके पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों च फुटिया अध्यापकों का गुस्सा। संगरूर च बेरोजगारों ने किया जबरदस्त प्रदर्शन ते सिक्ख्या मंत्री नूं भेजिया खून का कटोरा। मोहाली ते पटियाला च भी रैगूलर करने की मंग नूं लैके लगे धरने। बरनाला च प्रोड्यूसर एक्स नाल निहंगा ने की कुटमार। अश्लील वीडियोज़ बनाने का है इल्जाम। निहंग बोले नौजवानों नूं गलत रस्ते पा रहा प्रोड्यूसर एक्स। HPSC परीक्षा के निर्देशों को लैके SGPC ने जताया सख्त इतराज। बीबी जगीर कौर बोले संविधान ते धर्म की की जा रही अनदेखी। परीक्षा च धार्मिक चिन्हां ते लगाई गई है पाबंदी। टोक्यो पैरालंपिक्स च भारत नूं मिलिया 5वां गोल्ड। बैडमिंटन च कृष्णा नागर ने देश नूं दवाया सोने का तगमा। नोएडा के DM सुहास ने जितया सिल्वर। PM मोदी ने दोहां नूं फोन कर दी बधाई। अज देश भर च मनाया जा रहा अध्यापक दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्चुअल समागम जरिए 44 अध्यापकों नूं देणगे नैशनल अवार्ड। पंजाब तो जगतार सिंह नूं मिलेगा सम्मान। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला खबर बरनाला तो। बरनाला दे विच प्रोड्यूसर एक्स की कुटमार हुई है। पिंड कोट दुन्ना जाके निहंग सिंघा वालों कुटमार की गई। प्रोड्यूसर एक्स का पिंड है कोट दुन्ना। उत्थे जाके निहंग सिंघा ने इस प्रोड्यूसर की कुटमार की। दरअसल इल्जाम ने कि अश्लील वीडियोज़ बनाए जाते हैं और सोशल मीडिया ते वायरल किए जाते हैं इस प्रोड्यूसर वालों। और इसे दे तहत ही निहंग सिंह उत्थे पहुंचे और इस प्रोड्यूसर की कुटमार की। पिंड कोट दुन्ना का यह मामला है। ये वीडियो असीं तुहानूं दिखा रहे हाँ। निहंग सिंह पहुंचे सी पिंड कोट दुन्ना ते उत्थे जाके ये जो नीली टी-शर्ट दे विच शख्स नजर आ रहा वीडियो च, ये प्रोड्यूसर एक्स है जिसकी निहंग सिंह कुटमार कर रहे। जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कोट दुन्ने वाला प्रोड्यूसर DXX ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟਿਆ ਬਈ। ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁੱਟਿਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ DXX ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਤੇ ਲੱਚਰਤਾ ਵੱਲ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ DXX ਕੋਟ ਦੁੰਨੇ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ 'ਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਧਨੌਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ, ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਵੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੱਜਾਂਗੇ। आशीष शर्मा साडे सहयोगी जुड़े ने बरनाला तो होर गलबात दे लई। आशीष पूरी जानकारी चाहांगे, पूरा मसला यह की सी, कदों दी यह घटना है, कदों निहंग सिंह पहुंचे सी और की सारी गलबात हुई कि उत्थे कुटमार तक की नौबत आ गई। जी जे गल करिए पहला भी यह कोट दुन्ना दे पिंड जिहड़े रहण वाले प्रोड्यूसर ने, इन्हां ने पहला भी प्रोडक्शन विच कई फिल्मां इस तरह बनाई ते जिस करके पहला विवादां विच रहे ने। चाहे वो सरकारी मुलाजम खेतीबाड़ी अफसरां दी वीडियो बनाई गई, चाहे वो पहलवानां दी बनाई गई, ते चाहे कोई महिलावां नूं लेके अश्लील जिहड़े उहदे विच फिल्मां विच इन्हां ने शब्द वरते गए, उस नूं लैके इन्हां दे पहला परचे भी दर्ज होए, कुटमार पहला भी हो चुकी। ते अज फिर दोबारा ये सुर्खियां च आए ने क्योंकि जिहड़े ਇਹ सेवा दल वाले ने ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸ਼ਲੀਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਦੋਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਥਾਈ ਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਸ਼ੀਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ? हाँ जी, जे धनौला थाना इनू पैंदा है, धनौला थाना जिहड़े SHO उन्हां दा कहना है कि
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜੁਟੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਯੂਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2024 ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੈਲੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਸਟੇਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਦਾ ਪੰਡਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। मुझे लगता है जिस तरह आप आए हैं यहाँ बंगाल वाला फार्मूला दोबारा दोहराने जा रहे हैं आप। बड़े सोनिहाल इसमें कोई शक नहीं मुझे कि अगर बीजेपी को वोट पे चोट ही नजर आती है तो आज के इस समागम के बाद वोट पे चोट लगाने के लिए माहौल तैयार हो गया। मोदी जी तैयार हो जाओ, मैदान में देखेंगे। ये खेती किसानी जिससे ये आंदोलन शुरू हुआ, ये खेती और किसानी भी बिक्री के कगार पे है। हमारी समझ में जब आया, जब देश की खेती बिकने के कगार पर आई, जब ही आंदोलन शुरू हुआ। उसके 3 कानून 9 महीने से किसान आंदोलन है वो करने को तैयार नहीं है। आज हालात ये है कि आपका 10 साल पुराना आगे के 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा, वो भी इसी में आता है। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ सांसद बीजेपी एमपी वरुण गांधी ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਵरुण गांधी ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝੀਏ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਗੜ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਔਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ MSP ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ।
ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ। और श्रोमणी अकाली दल, बादल और कांग्रेस, ये दोनों ही अभियुक्त ने कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट फार्मर्स दे। आज कैप्टन साहब आरोप लगा रहे, बादल आरोप लगा रहे कैप्टन ते कि वो कह रहे कांग्रेस ने षड्यंत्र किया किसानों के खिलाफ। कांग्रेस कह रही है बादल ने षड्यंत्र किया किसानों के खिलाफ। षड्यंत्र ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ 15-15 ਸਾਲ ਦਾ ਅਨਾਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਐ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਆ ਕੱਪੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ। ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਤਕੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਂਝੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਸੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਮੇਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ ਮੇਂ ਛੁਰੀ, ਹਾਥੀ ਕੇ दांत ਖਾਣੇ ਕੇ लिए ਔਰ ਦਿਖਾਣੇ ਕੇ लिए, ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ 5 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ, 7 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 144 ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 144 ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, जल्द हाजिर होने हैं।